انگریزی میں بھی یعنی ایک پولیٹیکل وے آف ایکسپریشن ہے. آزاد تو خیر تھے ہی اس حد تک یعنی ان کی تحریروں میں جذباتیت اور بلکہ ڈائریکٹنس تھی کہ وہ تو یوں سمجھے کہ بندے کو گلے سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے، جھنجھوڑتے بھی تھے، اور اگر سو رہا ہو تو اسے جگاتے تھے اور جگانے کے بعد اسے جھنجھوڑتے بھی تھے اور پھر پھینک بھی دیتے تھے کہ یہ ہے تمہاری اوقات. تصویر کھینچی آپ نے. صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سارے تھے 1927 میں جوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ بڑی پہلے سب سے چلے جاتے ہیں. کون؟ جوہر 31 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. میرے ساتھ 27 میں ہے، ان کا 31 میں ہوئی ہو، اور پھر 38 میں اقبال کا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے تھامس پین اگر کوئی پاکستان موومنٹ کا بنا تو اقبال تھے، وہ ان میں سے کوئی نہیں تھا. وہ اپنا ابوالکلام آزاد ایک، اور میں ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ان پہ اپنا تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں ایک ہسٹوریکل اسسمنٹ دے رہا ہوں. میری اسسمنٹ یہ ہے کہ اس قافلے کے ہودی خان تو اقبالی تھے، اس قافلے نے پاکستان بنایا ہے، اس کے ہودی خان تو اقبالی تھے. اور نہ شاعری میں اور نہ فلسفی میں ان کا کوئی شخص ان سے خود جوہر نے لکھا ہے کہ اب اقبال کے آنے کے بعد میری شاعری کیا ضرورت ہے، خود لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اور اپنا مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، ایک فارسی کے ایک شاعر نے حیات و موت کا سارا فلسفہ 2 مصروں میں سمو دیا ہے. ما زندہ آزانیم کیا آرام نہ گیریم، وہ کیا موجیں ماسودگی مدم ما زندہ آزانیم کیا آرام نہ گیریم. تو اس پیڈ ہائیسٹ کمپلیمنٹ ان دیٹ ریگارڈ آلسو. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ وقت کا میں 2 چیزوں پہ بات کرتے ہیں دین کنکلوڈ. ایک تو بتائیے آپ کے نزدیک ظفر علی خان کی، اور پھر اس کے بعد آزاد کی اور جوہر کی ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کیا رہی جرنلزم کے اعتبار سے، تینوں سے پوچھتا ہوں، پھر ہم کنکلوڈ کریں گے ان کے باڈی لیگیسی کے بارے میں. تو آپ بتائیے آپ کے نزدیک ان تینوں میں سے ہر شخص کی موسٹ امپورٹنٹ جرنلسٹک کنٹریبیوشن کیا تھی؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی تھی، ایک ہی قسم کی تھی، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ان کی ٹون تو تقریباً ایک ہی تھی، لیکن رستے اگرچہ ان کے سب کے علیحدہ علیحدہ ہوئے. مثلا ایک کی ڈیتھ تو انڈیا میں ہوگی، یعنی محمد علی جوہر کی. 2 جو ہیں، ایک پاکستان کے حصے میں مولانا ظفر علی خان، اور آزاد جو ہیں وہ ہندوستان کے ہو رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جو ہیں ان کی ریکگنیشن جو ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہوئی. اور میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ آزاد جو ہیں ان کے کانگریس میں رہنے سے کانگریس کو اور کانگریس کے حواریوں کو زیادہ فائدہ ہوا بنسبت مسلمانوں کے. تو آزاد جو تھے وہ ایک ایسا ایسٹ تھے کہ جس کے حصے میں وہ آیا وہ تر گیا. سچ بات ہے. ہاں، میں پہلے جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ مجھے یہ ہے کہ مولانا آزاد نے جو ان کا صحافت کا جو حصہ ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں کہ 19 سال کی عمر میں یہ انسان سب سے پہلے قید ہوا ہے نا، ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا. اور یہ کہنا کہ ان کے کیونکہ انہوں نے الہلال کے ذریعے اور اس سے پہلے جتنے بھی جو آپ صحافت کا جو آپ نے میگزین وغیرہ میں لکھتے تھے، انہوں نے یہ جو عوام کو انہوں نے بہت گرمایا ہے انہی باتوں سے. اور اسی لیے دلی گورنمنٹ نے 19 سال کی عمر میں ان کے لیے لکھا کہ ان کے لکھنے کی وجہ سے یہ جو کچھ رسالوں میں لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے عوام میں آزاد ہونے کے جذبہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. سو یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خطبات میں، کیونکہ وہ ان کی زبان ایسی تھی نا، عربی کا ماہر تھا، ہاں، سو اس وجہ سے خطبے میں ضرور انہیں وہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں گے جو عوام کو نہ آئے. لیکن اصلی چیز جو انہوں نے کی ہے، جو گرمایا ہے ہندوستان کے میرے خیال سے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں اردو زبان سب کی زبان تھی، تو سب طبقے پہ ان کا بہت بڑا اثر ہوا ہے مولانا آزاد کا. میری رائے میں مولانا آزاد کی لیگیسی جو ہے، اگر صرف یہ ایک لفظ میں اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے تو وہ ہوگا یونیورسلزم. یعنی ان کے تخیل میں ان کی ایمبریس جو تھی صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے تھی. یہاں تک میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اگر امریکہ میں مسلمانوں کو کسی سے کچھ سیکھنا ہے تو ان کے خیالات سے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یونیورسلزم، جس طریقے سے انہوں نے اسلام کو
अप्लाई करने की कोशिश की, उसको अपनाया जाए, वो हुआ। और अगर पूछा जाए कि मोहम्मद अली जौहर की कुछ लेगेसी थी, वो है पैन इस्लामिज़म। वो आखिरी उम्र तक भी पैन इस्लामिक रहे, और उसके बाद जो है उसको हिंदुस्तानी मुसलमानों के महदूद दायरे में अप्लाई करने की कोशिश की उन्होंने। और फिर पूछा जाए कि ज़फ़र अली ख़ान साहब की कुछ लेगेसी है, तो उसको कह सकते हैं नेशनलिज्म। तो उनको पाकिस्तान का बानी भी कहा जा सकता है। तो जैसे आपसे फरमाया था, ये पाकिस्तान का तख़य्युल जो है बाद में हुआ, लेकिन पहले जो काम हुआ था इन्हीं की तरफ से हुआ था। तो 3 अल्फाज हैं, यूनिवर्सलिज्म, पैन इस्लामिज़म और नेशनलिज्म। वंडरफुल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक पॉइंट अपना सिर्फ इनका शेख मोहम्मद इकराम का मौजे कौसर में मैं समझता बड़ी उन्होंने अपना तनकीद की है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर, लेकिन एक बहुत उम्दा जो उन्होंने लिखा है जो इस काबिल है कि उसको दोहराया जाए। यहाँ पे ये 270 सफ़े पे 277 पे लिखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुतालिक आखिरी और कतई राय कायम करने का वक्त अभी नहीं आया। डॉक्टर साहब, मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, इसको चाहे आप एक पाकिस्तानी का पर्सपेक्टिव समझ लें, वो ये है कि मौलाना आज़ाद का मैं बहुत चाहने वाला हूँ, लेकिन बसद एहतराम के मुझे बड़ी वाज़े तौर पर कुछ उनकी कमिटमेंट की वजह से कंट्रडिक्शन भी नज़र आती है। मिसाल पर हिजरत पर ही देख लें कि एक तरफ हिजरत जब अफ़गानिस्तान करानी थी तो 18,000 लोगों को वहाँ भिजवा दिया और मरवा दिया, वहाँ तक हिजरत ठीक थी। तो 1947 में जब इंडिया की डिवीज़न हुई तो चूँकि उनकी कमिटमेंट जो है कि यूनाइटेड इंडिया की थी और इस पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझने के तैयार भी नहीं थे, वहाँ आप ये फरमाते हैं कि हिजरत जो है ये तुम बुज़दिल हो जो हिजरत कर रहे हो, कहाँ जाओगे। तो वहाँ हिजरत को वो एक और रंग में देखते हैं। एक और बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ, लैंग्वेज के लिहाज से भी, ज़बान के लिए उन्होंने कहा था कि ये उर्दू स्पीकिंग लोग जो हैं ये ईस्ट और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में ये लोग जो है मार्जिनलाइज हो जाएंगे। बात उनकी ठीक समझी जा सकती है, लेकिन ये बात वो एक यूनाइटेड इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी के लिए क्यों ना सोच सके कि वहाँ भी तो आखिर मुस्लिम माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी रहनी थी ना, तो वहाँ वो मुसलमान क्यों मार्जिनलाइज ना होते। लेकिन ये बात जो है अपने जहन में लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके यहाँ तो सैयद वाला ही वो हिंदुत्व जो था, यानी हिंदू राज से भी वो मुराद यही लेते थे कि इससे मुराद जो है सब लोगों का यहाँ इकट्ठे रहना है, क्योंकि उनके यहाँ हिंदुस्तान की कंपोजिशन जो थी वो इसको बिल्कुल तस्लीम कर चुके थे दिल से कि यहाँ ये मुसलमानों का घर भी है, ये हिंदुओं का घर भी है, ये सब का घर है। ये अलहदा बात है कि हिंदुओं ने इसको तस्लीम नहीं किया। इसमें मैं समझता हूँ आज़ाद का जो है कसूर कम, और बल्कि ये हिंदू जहनीत का इसमें ज़्यादा हो रहा है, और उनकी सारी बातें जो हैं बाद में मैं समझता हूँ कि यानी ठीक नहीं हुई। आप मुसलमानों को देख लें, मार्जिनलाइज तो हुए वो हर लिहाज से हुए। मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो जना साहब का तो मैं बहुत ही शादाई हूँ, मैं बड़ा पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहर तौर के मंतकी तौर पर माननी पड़ती है कि जना साहब ने जो पाकिस्तान बनाया उसमें हिंदुस्तानी मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ का कोई प्लान बाकी नहीं था। हम उनको किसी और के भरोसे छोड़ के आ गए थे। अगर आज़ाद ना होते और आज़ाद वो चीज़ें ना करते जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की थी, तो हिंदुस्तान के मुसलमान की हालत 10 गुना बुरा होती आज है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद आज़ाद इवॉल्व किए हैं। आज़ाद उन लोगों में से हैं जो अपनी ज़िंदगी के हर दौर में इवॉल्व करते रहे, एज अ फिलोसफर, एज अ थिंकर। उनके फाइनल खुतबात जो खास तौर पर यूनेस्को में जो लिखा है द काउंसिल ऑफ मैन इन ईस्ट एंड वेस्ट, मैं समझता हूँ अगर हमने फाइनल लेगेसी लेनी है आज़ाद की तो वो खुतबा होना चाहिए जहाँ पे वो हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मुसलमान की बात नहीं करता, वो कुल आलम इंसानियत की बात करता है। और ये कहते हैं कि कुल आलम इंसानियत में बेस्ट प्रैक्टिसेस हर ट्रेडिशन से कैसे लेके उसको एक नया ज़ाब्ता इखलाक में तब्दील करना है, ये उनकी फाइनल लेगेसी। लेकिन डॉक्टर साहब अभी मैं आप माफ़ कीजिए, वो हिंदुस्तान में मुसलमानों को माइनॉरिटी में नहीं ना मानते थे, वो कहते थे कि ये सेकंड मेजॉरिटी है। हाँ, लेकिन एक हकीकत को तस्लीम तो करना पड़ता है। देखिए जसवंत सिंह की अभी किताब एक छपी है और उस पर देखें क्या हशर हुआ उसका, और ये जसवंत सिंह ने जो बात कही है